ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوفي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بے شمار بے شمار وقيامتهم إلى قيام يوم الدين. بے شمار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سامعین گرامی قدر موالیان حضر کرار دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مقدس عبادت میں ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں الہی آمین. اور اس کا بہترین اجر تمام قربانیاں تمام تر حاضرین کے نام اعمال میں درج فرمائے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے شہدائے ملت جعفریہ کے نام اعمال. سورہ مبارکہ قدر کی آیہ کریمہ تو سرنامہ کلام میں نے قرار دیا جو کافی ہو چکا ہے. بہت تیزی اور اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی رحمتوں کو تمام کروں گا. خداوند قدوس قرآن کے بہت سارے تعارف کراتا ہے. کبھی میزان کہتا ہے کبھی فرقان کہتا ہے مگر اس کتاب ہدایت میں جہاں بھی قرآن کا نام لیا واضح لیا. فرقان ہے سیدھی بات ہے حق اور باطل میں فرق بتا دیا. ہادی ہے سیدھی بات ہے ہدایت کرنے کی. لیکن ایک تعارف ایسا کرایا کہ جس میں ابہام رکھا اور اس کے بعد انسانیت کے منہ پہ اس کی جہالت کا تماچا مارا. پہلے خود کہا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا لیلۃ القدر میں اور اس کے بعد اس کو اس کی جہالت کا تماچا لگایا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد اگلی بات کیا کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل رات. ابھی بھی یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر کیا. مثلا کوئی پوچھے کہ پھلوں کا بادشاہ کیا ہے آم ہے. اگلا بندہ پوچھے آم کیا ہے. اب آپ یہ نہ بتائیں کہ پھل ہے پیلے رنگ کا ہے آپ کہتے ہیں سیب سے بھی میٹھا آم ہے. واہ واہ واہ. اصل تعارف ابھی بھی پنہا ہے. وہ ذات واقعی لیلۃ القدر ثابت ہوئی جو حقیقت لیلۃ القدر ہے. اور جب امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کہ لیلۃ القدر کیا ہے امام نے فرمایا لیلۃ القدر اور کوئی نہیں ہماری جدہ فاطمہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سائل نے سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر رب سیدہ ہے تو پھر 1000 ماہ سے افضل کیوں بتایا گیا. سائل مومن تھا لیکن اس کا شجرہ نسب آل امیہ سے. امام نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جدہ کی ظاہراً مختصر سی عمر تمہارے بھائیوں کی 1000 مہینے کی حکومت سے افضل ہوگی. سبحان اللہ. اور آپ ابھی بھی اگر کیلکولیشن وغیرہ دیکھیں تو مفتی جعفر نے صحیفہ میں کی ہوئی ہے کہ آل امیہ کی حکومت ایگزیکٹ 1000 مہینے کی. بہرحال اس ذات کو خداوند قدوس نے لیلۃ القدر کیا. رات بھی ہے رات ظاہراً تاریکی کا استعارہ ہے لیکن یہ کیسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کے دنوں سے بھی افضل اور راتوں سے بھی افضل. ایک اور وصف جو جناب سیدہ کا ہے اور
लैलतुल कद्र का है वो यह है कि लैलतुल कद्र भी पिन्हा है और जनाब सैयदा की तुर्बत भी पिन्हा है। मासूम के पास आ गया, बंदा कहता है कि लैलतुल कद्र की तारीख बता दो। इमाम ने फरमाया ये पिन्हा है, तुम आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो कहते हैं नहीं, आप बताएं। इमाम ने फरमाया 19, 21 और 23, इन तीन में से एक रात लैलतुल कद्र है। वो कहते हैं नहीं, इसमें से भी कम करें। इमाम ने फरमाया 19 या 23 में से लैलतुल कद्र। अब वो बंदा कहे कि फजंद रसूल जहां इतना बता दिया वहां एक रात और कम कर दिया। इमाम ने फरमाया लैलतुल कद्र अल्लाह के राजों में से एक राज है और इसको हम तुम्हारे सामने आश्कार इसलिए नहीं कर रहे कि अगर हमने एक रात मुअय्यन कर दी तो वो रात अपना मकाम खो देगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तुम्हारा तजस्सुस खत्म हो जाएगा और जब तजस्सुस खत्म हो जाएगा तो तुम उस अम्र की जानिब मतवज्जो नहीं रहोगे जो तुम्हारे वक्त के उलिल अम्र पे उस रात नाज़िल होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और बिल्कुल यही मामला जनाब सैयदा का कि कितनी रिवायतें ले आए, कितनी हदीसें ले आए, माफ कर दिया था, माफी मांग ली थी, ये हो गया था, वो हो गया था। जब तक तुर्बते जनाबे सैयदा पिन्हा है हर बाज़मीर के कलेजे पे छुरी चलेगी कि मोहम्मद की बेटी उस वक्त हयात इकलौती दुख्तर मोहम्मद और मुसलमान पता ना कर सके कि आखिर दफन है तो किधर है। इसी बात से मुंसलिक माह मुबारक ज़िकात की एक बरकत यानी कि जनाबे फातिमा बिन्ते इमाम मूसा काज़िम जनाबे मासूमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। आयतुल्लाह मराशी नजफी आपके वालिद गिरामी बहुत बड़े आरिफ थे। उन्होंने 40 दिन ज़ियारत आशूर का विर्द किया, 40 दिन। और नियत क्या थी कि असल तुर्बते जनाबे फातिमा तो ज़हरा के बारे में मालूम मुजर्रिब को लिया है कि 40 दिन मुसलसल मतवातर ज़ियारत आशूरा की तिलावत करो और तुम्हारी जो जायज़ हाजत होगी खुदा 40 दिन से पहले पहले जायज़ हाजत थी। 40 दिन पूरे ख्वाब में बाप बेटा रिश्ते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद और इमाम मूसा काज़िम और कहा नजफी तुमने हमारी बारगाह में सवाल किया, तुम्हें खाली भी नहीं लौटा सकते और जो तुम्हारा सवाल है उसका हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो अल्लाह के उमूर में से कम और कायम उसको मुनकशिफ फरमाएंगे। लेकिन तुम्हारे इस 40 दिन के कसब का अजर ये है कि हमारे मोमिनों को पैगाम दे दो कि वो कुम में दफन हमारी बेटी की ज़ियारत करें, अल्लाह वही अजर देगा जो ज़ियारत जनाब सैयदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन वो कब्र पिन्हा ही रहे। और अब उसी पिन्हा कब्र से मुतालिक एक और छोटी सी बात करता हूँ कि जब जन्नतुल बकी का इंतजाम हो कि ना शवाल में आपसे मुलाकात हो सकी, ना माह मुबारक रमज़ान में ज़ियारत हो सकी, तो कोशिश करूँगा कि एक दो फिक्रों में सब महीनों की अपनी तिश्तगी बुझा लूँ। आप मुझे यकीनन नहीं पूछ सकती। तो बहरहाल शवाल माह इंतजाम जन्नतुल बकी या जन्नतुल बकी का इंतजाम हुआ तो एक मरतबा ट्यूनस के और सूडान के कुछ मोमिनीन जो साहिब सरवत थे उन्होंने आले सऊद पे बड़ा प्रेशर डाला कि आप तामीर करवा दें जन्नतुल बकी को तुर्बत जनाब फातिमा। अब नजदी खबीस शैतान उन्होंने कहा तुम जिन अइमा का नाम लेते हो उन्हें हम नहीं मानते, लेकिन दुख्तर रसूल को तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। ऐसा करो अपने किसी बड़े से लिखवा लाओ कि बकी में जन्नतुल बकी में फातिमा की तुर्बत की ऊपर कब्बा मज़ार तामीर करा दे। अगर ये रुक्का हमारे पास लिखा आ गया तो हम जन्नतुल बकी में वो मकबरा तामीर करा दें। इन्हें लगा काम हो गया। ये ईरान आ गए, इराक आ गए। उस वक्त नजफ बड़ा मरकज था, वहाँ पर तमाम तर मराजी एज़ाम से इन्होंने अपने अपने दस्तखत लेना शुरू कर दिया। लेते 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 ये पहुँच गए आयतुल्लाह खुमैनी के पास। आयतुल्लाह खुमैनी से इन्होंने कहा कि आप भी दस्तखत कर दें और लिख दें। आयतुल्लाह खुमैनी ने पढ़ा और कहा कि ऐसा करो कि आयतुल्लाह साफी गुलपैगानी के पास ले जाओ और जो वो लिख देंगे उसके नीचे मैं भी वही लिख दूँ। ले गए। जब आयतुल्लाह साफी गुलपैगानी के पास ले गए तो उन्होंने पढ़ा और कहा मैं इस पे दस्तखत नहीं करूँगा।
سائل نے کہا سب نے کر دیا آپ کر دیں. انہوں نے کہا مجھے باقیوں کو کسی کے خلوص پہ شک نہیں ہے مگر اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ تم نہیں سمجھ سکے. اگر میں نے لکھ دیا کہ تربت فاطمہ تعمیر کر دو, یہ تعمیر کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارے اجازت دکھا دکھا کے دنیا کو کہیں گے کہ جھوٹ بولتے تھے کہ 40 قبریں کھودی گئی اور جھوٹ بولتے تھے کہ قبر زہرا پنہا ہے. انہیں پتا تھا, انہوں نے تعمیر کرا دی. چونکہ قبر کا پتا ہے, اگر آج کے معاملے میں جھوٹے ہیں تو اس سے پیچھے والے سارے واقعات میں بھی یہ